Hello, can you all hear me? Yes, sir. Yeah. So thank you very much. Good afternoon to all. Good afternoon, sir. Yeah, thanks for joining the webinar. And on your behalf, I thank you, Dr. Krishna Swami, Chairman of Arunachala Engineering College, who has several awards behind him. The Teacher Award, Bharat Natna, NGR Award, and so on. And producing a lot of, I think there are a lot of noise. Uh, So your college is producing a lot of gold medalists and result-oriented people. That's what I heard. And unfortunately, so far I never had an opportunity to visit your college, and which will happen soon, I believe. And I also thank Mr. Dr. Joseph Javagar, principal of the principal and advisory board committee members, everyone. And thank you all for this afternoon. All of you join in the webinar, which I think is useful, will be useful to your career, upcoming career. First of all, congratulations to you, because very soon the engineering graduation is behind you. So you all have put in a lot of efforts, hard work to reach this stage. But keep in mind, not only you, but also your parents, your brothers, sisters, teachers, professors, the society, everyone has contributed to your success. The reason I am mentioning this here is mainly because after your success, after you become an engineer, you have to return, you have to contribute the same to everyone. இங்க எல்லாருக்குமே தமிழ் தெரியுன்றதுனால நம்ம தமிழ்ல பேசுறது நமக்குள்ள ஒரு நெருக்கத்தை உருவாக்கும் அப்படின்ட்டு நம்புறேன். ஸோ தமிழ்ல கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு இருக்கேன். இந்த தருணம் உங்க வாழ்க்கையில ஒரு முக்கியமான தருணம். ஒரு மாணவன்ற நிலைமையிலேருந்து இந்த கிராஜுவேஷன் முடிஞ்சு மாணவர் அப்படின்ற நிலைமையிலேருந்து நீங்க ஒரு ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன் ஆக போறீங்க. யூல் பிகம் மேஜர் ரெஸ்பான்சிபிள் சிட்டிசன், விச் மீன்ஸ் மாணவ பருவத்துல சந்தோஷத்தை மட்டுமே அனுபவிச்சீங்க. இப்ப நீங்க உலகத்தை பார்க்க போறீங்க, அதுல எல்லாமே கலந்துருக்கும். ஸோ அதை ஃபேஸ் பண்றதுக்கு சில டிப்ஸ் நான் இப்ப உங்களுக்கு இப்ப உங்களோட பகிர்ந்துக்க போறேன். இது எதுவும் நான் சொன்னது கிடையாது, எல்லாம் நம்ம பெரியவங்க சொன்னதை நான் உங்கள்கிட்ட டிரான்ஸ்மிட் பண்றேன், அவ்வளவுதான். இப்ப கோர்ஸ் முடிக்க போறீங்க, முடிச்சிட்டு நெக்ஸ்ட் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட்? யூ லுக் ஃபார் அ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஆப்வியஸ்லி யூ வில் கெட் அ குட் ஜாப். ஐ விஷ் ஆல் ஆஃப் யூ ஷுட் கெட் அ குட் ஜாப். அண்ட் that job, you should not look at it as a job opportunity. You should look at it as a career opportunity. There is a difference between job opportunity and career opportunity. Job opportunity, you do your job, get your salary, done with that. Career opportunity, you are going to do for your future. Plan for your future. So for your future, if it becomes, it has to be rosy pathna, adukku neenga vandittu you have to do certain investment. First, your study. Yes, you have to successfully complete your studies, engineering, not in a normal course, to do the best. Complete your, that is one investment. And second investment, veru study mattum irundha poradhu. Next, you need experience. You have to gain experience. That is very important. Hello? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Yeah, because some message is coming, that's why. Okay, so you have to put in gain experience also. That is very important. That's another this thing. For when you, there are a lot of noise, I think. So you, for gaining, you have to gain the experience.
For that, whichever line you are choosing, whichever company you are joining, you have to put in your first 4 years is going to be very crucial. That 4 years is going to decide the next 40 years which are going to come in future. So first 4 years is going to decide your next 40 years time. So first 4 years, I always tell my juniors, treat it as an investment for your remaining lifetime. That's very important. That 4 years, you are going to gain your experience, you are going to learn everything, and you are going to become an expert in that particular line. That is very important. Okay, next, you got a job. What is next? You have to face success in that job. வெற்றி அடையணும். வெற்றினா என்ன? நீங்க அந்த அடைய வேண்டிய இலக்கை அடையிறது தான் வெற்றி. அப்போ அதுக்கு முக்கியமானது உங்க இலக்கை நீங்க நிர்ணயிக்கணும். நீங்க என்னவா ஆக விரும்புறீங்க? 5 years from now or 10 years from now நீங்க என்னவா இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க, அதுதான் இலக்கு. அந்த இலக்கை நீங்க இப்ப செட் பண்ணுங்க. அது என்ன வேணுமானா இருக்கலாம். ஒரு அப்துல் கலாம் ஐயா மாதிரி ஒரு பெரிய சயின்டிஸ்டா ஆகணும்னு விருப்பப்படலாம். இல்ல ஒரு மெடிக்கல் லைன்ல ஒரு பெரிய இதுவா இருக்கலாம். இல்ல இன்ஜினியரிங்ல ஒரு பெரிய தொழிலதிபரா இருக்கணும்னு ஆசைப்படலாம். ஏன் யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் யுஎன்ஓட தலைவரா இருக்கணும்னு கூட ஆசைப்படலாம். எதுக்குமே லிமிட் இல்லை, என்ன வேணா இருக்கலாம். ஆனா அந்த கோல் செட் பண்ணுங்க, இப்ப செட் பண்ணுங்க. அந்த கோல் செட் பண்ணின பிற்பாடு எவ்ரிடே மார்னிங் அந்த கோலை ஒரு 6 times சொல்லி பாருங்க, உங்களுக்குள்ளேயே சொல்லி பாருங்க. பிகாஸ் நம்முடைய எண்ணங்களுக்கு வலிமை அதிகம். நீ என்னவாக வேண்டும் என்று நினைக்கிறாயோ அதுவாகவே மாறிவிடுகிறாய். இது கண்ணன் கீதையில சொன்னது. ஸோ தட் இஸ் ட்ரூ. நீங்க 6 times சொல்லி பாருங்க, கண்டிப்பா நீங்க அந்த கோல் ரீச் பண்ண முடியும். இதை ஃபாலோ பண்ணி அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணி அந்த கோல் ரீச் ஆகி வாழ்க்கையில ஓரளவுக்கு சக்சஸ் ஆன ஒருத்தரை நான் இந்த மீட்டிங் கடைசியில இன்ட்ரடியூஸ் பண்றேன் உங்களுக்கு. வாழ்க்கையில வெற்றி அடையறதுக்கு ஒரு வழி மட்டும் போறாது, பல வழிகள் தேவை. அதுல ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் இஸ் கம்யூனிகேஷன். அதுவும் இந்த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட்ல வெறும் கம்யூனிகேஷன் போறாது, எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன்? இப்போ ஒருத்தர் ஒரு தவறு செஞ்சுடுறாரு, ஸோ அவரை பார்த்து யூ ஆர் பேட் அப்படின்னு சொல்லலாம், யூ ஆர் நாட் குட் அப்படின்னு சொல்லலாம், யூ கேன் பி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லலாம். மூணுமே ஒரே மீனிங் தான் டெலிவர் பண்றது. யூ ஆர் பேட் அப்படின்றச்சே நீங்க அவரை அஃபெண்ட் பண்றீங்க. அதனால அது ஒரு எதிர்மறை அவர்கிட்ட கிரியேட் பண்ணி இவன் என்ன நம்மள பேட் சொல்றது அப்படின்னு ஒரு எதிர்மறையை கிரியேட் பண்றது. நீங்க சொல்றது அவங்களுக்கு ரீச் ஆகாது. யூ கேன் பி பெட்டர் அப்படின்னு சொல்றச்சு அது மோர் ஆஸ் அ மோட்டிவேட்டிங் ஸ்டேட்மெண்டா மாறுறது. அவங்க ஓகே நம்ம இவ்வளவு தூரம் பண்ணியிருக்கோம், இன்னும் ஃபர்தரா டெவலப் பண்ணிக்கணும் அப்படின்ட்டு. ஸோ அவரை நம்பால் ஈர்க்கும். ஸோ எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் இஸ் சம்திங். மற்றவங்க மனசு புண்படாம அவங்கள நம்பால் ஈர்க்கிறது எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன். மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கில் நிறைய கோர்சஸ்லாம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு இந்த கோர்சஸ் இருக்கு. எல்லா டாப் கிளாஸ் கோர்சஸ்லயும் எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷனுக்கு கொடுக்கிற ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சதுதான். ராமாயணத்துல வர ஆஞ்சநேயர் இஸ் த பெஸ்ட் கம்யூனிகேட்டர். அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட டாஸ்க் என்ன? He has to find where is Sita. நார்த் இந்தியால இருந்து டிராவல் பண்றார், ஸ்ரீலங்கால சீதா இருக்கா அப்படின்ற நியூஸ் கிடைக்குது. ராமேஸ்வரத்துக்கு வர்றாரு, பல இன்னல்களை தாண்டி ஸ்ரீலங்கா போறாரு, சீதாவை பார்த்து மீட் பண்ணி கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வர்றாரு. இங்க ராமர் லக்ஷ்மணன் எல்லாம் ரொம்ப ஈகரா வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. பிகாஸ் மற்ற திசைகள்ல போன எல்லாரும் நெகட்டிவ் ஆன்சரோட திரும்பி வராங்க, கண்டுபிடிக்க முடியலன்னு. ஸோ ஒரே ஹோப் ஆஞ்சநேயர். அவர் அங்கேருந்து வரதை பார்த்த உடனே எல்லாரும் எழுந்து நிற்கிறாங்க.
அவரும் இவங்களை பார்த்துட்டு 2 வார்த்தையில கம்யூனிகேட் பண்றாரு, கண்டேன் சீதையே, அவ்வளவுதான். அந்த 2 வார்த்தையில சீதைய உயிரோட இருக்கா, நலமா இருக்கா, நம்ம ரீச் பண்ணக்கூடிய இடத்துல இருக்காங்க அப்படின்ட்டு எல்லாம் கன்வே பண்ணிடுற. அது ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கறது அந்த இருக்கிறவங்களுக்கு. எஃபெக்டிவ் கம்யூனிகேஷன் அதுதான். நீங்க சொல்ல வந்ததை ஃபர்ஸ்ட் கம்யூனிகேட் பண்ணி ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டா கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் டீடைல்ஸ் யூ கேன் ஆல்வேஸ் கோ. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நெக்ஸ்ட், த இன்வால்வ்மெண்ட், டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் இன்வால்வ்மெண்ட். எந்த காரியம் நீங்க எடுத்துட்டாலும் அதுல வந்துட்டு காரியத்தை செய்யறதோட இல்லாம அதை ஒரு இன்வால்வ்மெண்டோட செஞ்சாதான் அது சக்சஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். வெற்றிக்கும் தோல்விக்கும் நடுவில் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தாங்க. கடமையை செய்தால் வெற்றி, கடமைக்கு செய்தால் தோல்வி, அவ்வளவுதான். நீங்க செய்ய காரியத்தை முழு ஈடுபாடோட இன்வால்வ்மெண்டோட செஞ்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க வெற்றி அடைவீங்க. அது அந்த காரியம் சின்னதா இருக்கலாம், பெருசா இருக்கலாம், என்ன வேணா இருக்கலாம், அதை பத்தி கவலைப்படாதீங்க. ஒரு பெரிய கார் கம்பெனி, நம்ம எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச கார் கம்பெனி. இது இப்ப நான் சொல்ற ஒவ்வொரு எக்ஸாம்பிளும் வந்துட்டு நடந்தது, எதுவுமே நடக்காது, நடந்தது சொல்றேன். ஒரு பெரிய கார் கம்பெனி, உங்களை மாதிரி என்ஜினியர் அதுல ஜாயின் பண்றாங்க. ஃப்ரெஷர், படிப்பை முடிச்சுட்டு கிராஜுவேஷன் முடிச்சுட்டு உடனே அங்க ஜாயின் பண்றாங்க. அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாதனால ஒரு பேக்கிங் செக்ஷன்ல ஒரு லோயர் கேடர்ல ஜாயின் பண்றாங்க. ஜாயின் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் மந்த் அந்த கார் கம்பெனில எவ்ரி மந்த் மீட்டிங் நடக்கும் ஃபார் ஃபீட்பேக். ஃபர்ஸ்ட் மந்த் மீட்டிங் வந்துட்டு அவர் ஜாயின் பண்ண புதுசுனால அவர் சேர்த்துக்கல. செகண்ட் மந்த் மீட்டிங்ல அவரும் ஜாயின் பண்றாரு. எல்லாம் பேசி முடிச்சுட்டு எனி சஜஷன்ஸ் அப்படின்னு அந்த டாப் மேனேஜ்மெண்ட் ஜெனரல் மேனேஜர் கேட்கறச்சு, இந்த நம்ம ஃப்ரெண்டு புதுசா ஜாயின் பண்ணவர் அவர் எழுந்துன்னு சொல்றாரு, சார் ஐ ஹாவ் அ சஜஷன். என்ன சஜஷன்? ஒரு சின்ன திருத்தங்கள் நம்ம பண்ணியாச்சுன்னா நம்மளோட எக்ஸ்பென்ஸ்ல வந்துட்டு 15 to 20% நம்ம சேவ் பண்ண முடியும் அப்படின்னா எல்லாரும் நிமிந்து உட்காடுறாங்க. என்னடா ஜாயின் பண்ணி 2 months ஆகுது, 15 to 20% ஃபார் அ கார் கம்பெனினா இட்ஸ் அ பிக் அமௌண்ட். அதை சேவ் பண்றதுக்கு இவன் என்ன சஜஷன் தரான் அப்படின்னு. சரிப்பா சொல்லு. நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, இந்த கார்லாம் ஃபினிஷ் பண்ண ஒருபாடு மார்க்கெட்டுக்கு அனுப்பறிச்சு ட்ரக்ல அனுப்புவாங்க. 3 காரா வச்சு ஒவ்வொரு லேயரா வச்சு ஒரே ட்ரக்லயே பின்னாடி 3 காரா இருக்கும், மேல 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 வச்சு அனுப்புவாங்க. அந்த காலத்துல அதை பேக் பண்ணி அனுப்புவாங்க. பிகாஸ் அந்த கார் மூவ் ஆயிடக்கூடாது, கீழே விழுந்துடக்கூடாது, இதெல்லாம் பேக் பண்ணி அனுப்புவாங்க. ஸோ இந்த யங் இன்ஜினியர் ஹி சஜஸ்ட், சார் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் அந்த கார் மூவ் ஆகாம இருக்கிறதுக்கு 4 வீல்ல ஸ்டாப்பர் போட்டுட்டு அந்த பேக்கிங்கை கம்ப்ளீட்டா ரிமூவ் பண்ணிடுவோம். பேக்கிங் அவசியமே கிடையாது. ஸோ பேக்கிங் காஸ்ட் சேவ் ஆகுது. செகண்ட், பேக்கிங் ரிமூவ் பண்றதுனால 3 கார் வைக்கிற இடத்துல 4 கார் வைக்கலாம். தட் மீன்ஸ் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் 4 கார் வைக்கச்சு 1000 ட்ரக்ல போக வேண்டிய கார்ஸ் வந்துட்டு 750 ட்ரக்ஸ்லயே போயிடும். ஸோ பேக்கிங் காஸ்ட் மிச்சம் ஆகுது. 250 ட்ரக் எக்ஸ்பென்சஸ், பெட்ரோல் எல்லாமே மிச்சம் ஆகுது. அண்ட் தே சேவ் 15 to 20%. தட் வாஸ் இம்ப்ளிமெண்டட். அந்த 2 மாசம் முடிவில் ஜாயின் பண்ணி 2 மாசம் முடிவில் அந்த இன்ஜினியர் இஸ் பிகமிங் a logistic manager. His name is Mr. Padmanabhan and he is very successful. இப்போ அவர் பெரிய லெவலுக்கு போயிடுச்சு. பிகாஸ் இது வெறும் பேக்கிங்னு பார்க்கல, அதுல வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு he got involved into the job and he faced the success. அடுத்தது முயற்சி. நம்ம செய்ய வேண்டிய காரியத்தை சக்சஸ்ஃபுல்லா செய்யறது ஒண்ணு, அதை இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி எடுத்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமா செய்யறதுன்றது ஒண்ணு. எப்பவுமே வந்துட்டு நீங்க டெலிவர் ஆல்வேஸ் பெட்டர் தேன் வாட் யூ கேன். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ முழுமையான முயற்சியை போடுங்க. ஸ்டாப் நாட் டில் கோல் இஸ் அச்சீவ். Swami Vivekananda has told this for youngsters like you.
ஸோ முழுமையான எதுவுமே வந்துட்டு உங்க இதை பயணப்படும் பொழுது பல டிஃபிகல்டிஸ் இருக்கும். உங்க முழு முயற்சியை போடுங்க. எதுவுமே முடியாது அப்படின்னு தயவு செஞ்சு விடாதீங்க. உங்களால் முடியாது என்று நீங்கள் நினைப்பதை யாரோ ஒருவர் எங்கோ செய்து கொண்டிருக்கிறார். அதை கண்டிப்பா ஞாபகம் வச்சுங்க. ஒரு விவசாயி, அவர்கிட்ட 1 ஏக்கர் நிலம் இருந்தது. அந்த ரொம்ப நாள் அதை யூஸ் பண்ணல. அதுக்கப்புறம் அதுல விவசாயம் பண்ணணும் அப்படின்னு டிசைட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் விவசாயத்துக்கு தேவை வாட்டர். ஸோ அந்த 1 ஏக்கர்ல எந்த இடத்துல கிணறு தோண்டினா தண்ணி வரும் டெஸ்ட் பண்ணி, அதுக்கு அந்த மிஷினை வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல தோன்ற 10 feet ஆச்சு, 20 feet, 30 feet, 40 feet தோண்டியாச்சு, தண்ணி வரல. சரி, இனிமேல் தண்ணி வராது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை விட்டுட்டு அந்த நிலத்தை வந்துட்டு வேற ஒருத்தருக்கு கிடைச்ச விலைக்கு வித்துடுறாரு. 1 மாசம் போறது. அவர் அந்த ஏதோ ஒரு வேலைக்கா அந்த வழியா போக வேண்டிய ஒரு சிச்சுவேஷன். ஸோ அந்த வழியா போறச்ச பார்த்தா அவரோட நிலத்துல பரபரப்பா வேலையெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. விவசாயத்துக்கான ஆயத்த பணிகள்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. இவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம். அந்த வாங்கினவர்கிட்ட போய் சொல்றாரு, நான் 40 அடி தோண்டினேன், தண்ணி வரல, எப்படி நீ விவசாயம் பண்ற? வாங்கினவர் சொல்றாரு, ஐயா நீங்க 40 அடி தோண்டினீங்க, நான் மேல 1 அடி தோண்டினேன், 41வது அடியில தண்ணி வந்தது. இதுதான் சார் சக்சஸ். 40 அடி தோண்டினவர் இன்னும் 1 அடி அதிகமா தோண்டினாங்கன்னா தண்ணி கிடைச்சிருக்கும் அவருக்கும். சக்சஸ் உங்க கை கெட்டுற தூரத்துல இருக்கு. ஆனா அதை நீங்க முயன்று எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். அதை ஞாபகம் வச்சுங்க. இதுக்குதான் நமக்கு சின்ன வயசுல நம்ம முயல் ஆமை கதை படிச்சிருப்போம். 2த்துக்கும் போட்டி நடக்கும். முயல் ரொம்ப ஃபாஸ்டா முன்னாடி போயிட்டு திரும்பி பார்க்கும், ஆமை பின்னாடி மெதுவா நடந்து வந்துட்டு இருக்கும். சரி, ரொம்ப தள்ளி வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுக்கும். ஆமை வந்துட்டு இதை பீட் பண்ணி ஜெயித்துரும். ஸோ நண்பர்களே, இந்த உலகத்துல முயலும் வெல்லும், ஆமையும் வெல்லும், முயலாமை தான் தோற்கும். அதை எப்போ ஞாபகம் வச்சுங்க. ஸோ நீங்க ஜாயின் பண்ற கம்பெனி என்ன கம்பெனியா வேணா இருக்கலாம், எந்த லைனா வேணா இருக்கலாம். அங்க வந்துட்டு உங்க அதிகாரி உங்களுக்கு தொழிலை தான் கற்றுக் கொடுப்பாரு. அதுக்கு மேல அதை மெருகேற்றி அதுல மேலும் மேலும் நல்ல நல்ல இதுக்கு கொண்டு வர்றது வந்துட்டு உங்க கையில தான் இருக்கு. அதுக்கு கொஞ்சம் மாற்று சிந்தனை தேவை கண்டிப்பா. ரொட்டீனா செய்யறது வந்துட்டு ஒரு டைப், அது அகைன் ஜாப். நான் சொன்ன மாதிரி he will get a salary, he will be happy with it. பட் மாற்று சிந்தனையாளி மேலும் மேலும் லைஃப்ல முன்னேறி கொண்டிருப்பார். ஒரு ஒரு தொழில் ஒரு வேலை செய்யறச்சு அது இனிஷியலா எடுத்த உடனே சக்சஸ் ஆகணும் அப்படின்ற அவசியம் இல்லை. நம்ம we may face failure also. பட் அந்த ஃபெயிலியர் துவண்டு போகாமல் அந்த ஃபெயிலியர் எதனால வந்து நம்ம யோசிச்சோம்னா, அனலைஸ் பண்ணோம்னா அதுலயே சக்சஸும் மறைந்திருக்கும். ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸ் வாஷிங் பவுடர் கம்பெனி, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கம்பெனி, நம்ம எல்லாரும் அதை பார்த்துருக்கோம். ரொம்ப ஃபேமஸ் வாஷிங் பவுடர் கம்பெனி. அவங்க எந்த ஒரு நாட்டுக்கும் போனாலும் முதல்ல போனாலும் அவங்க அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பேட்டர்ன் சிம்பிளா தான் இருக்கும். எல்லா சந்திப்புல ஒரு பெரிய ஹோல்டிங் பேனர் வைப்பாங்க. அந்த பேனர்ல 3 படம் இருக்கும். முதல் படத்துல ஒரு லேடி அழுக்கு துணியை இப்படி பிடிச்சிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்த படத்துல ஒரு பக்கெட்ல நுரையில அந்த வாஷிங் பவுடர் நுரையோட இருக்கும். 3வது படத்துல அந்த துணியை வெண்மையான துணியை எடுத்து வச்சிருப்பாங்க. தட் மீன்ஸ் அழுக்கு துணியை இந்த வாஷிங் பவுடர்ல போட்டு எடுத்தா நல்ல வெண்மையாகும். இதுதான் அவங்க கன்வே பண்றது. இது ரொம்ப சக்சஸ்ஃபுல் ஆகி எல்லா நாட்டுக்கும் அதை போறச்சு அவங்க இன்ட்ரடியூஸ் பண்றச்சு இந்த பர்டிகுலர் பேனரை ஃபர்ஸ்ட் எல்லா சந்திப்புல வச்சிருவாங்க. ஸோ அது வந்துட்டு மெசேஜ் வந்துட்டு எதுவுமே சொல்லாம அழகா போய் ரீச் ஆகி சக்சஸ் ஆகிட்டு இருந்தது. ஒரு முறை மற்ற கண்ட்ரி எல்லாம் சக்சஸ்ஃபுல்லா எடுத்து இப்போ அவங்க வந்துட்டு கல்ஃப்ல என்டர் பண்றாங்க. அங்க வந்துட்டு போனா இதே மாதிரி எல்லா இடத்துல வைக்கிறாங்க. பட் ப்ராடக்ட் பிகேம் அட்டர் ஃபெயிலியர். சேல்ஸே ஆகலை. எவ்வளவோ ட்ரை பண்ணி பாக்குறாங்க, அவங்களால விற்க முடியல.
அப்போ ஒரு டீம் ஃபார்ம் பண்ணி அந்த டீமை வச்சு அனலைஸ் பண்ண சொல்றாங்க. அந்த டீம் வந்துட்டு எல்லாம் ஃபுல்லா மார்க்கெட்ல ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு இடத்துக்கு போய் பல இதுல இது பண்ணிட்டு அந்த டீம் கூடுறச்சு ஒவ்வொருத்தரும் ஒப்பீனியன் சொல்றாங்க. அப்போ உங்களை மாதிரி ஒரு இளம் என்ஜினியர் மார்க்கெட்டிங்ல ஜாயின் பண்ணவர் அவர் சொல்றாரு, சார் ஐ ஹேவ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் ஒய் இட் இஸ் ஃபெயில் அப்படின்ட்டு. என்ன அப்படின்றாங்க, உலகம் முழுக்கும் லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட்ல படிப்பாங்க, கல்ஃப்ல மட்டும் ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல படிப்பாங்க. யோசிச்சு பாருங்க, வெண்மையான துணி இந்த வாஷிங் பவுடர்ல போட்டு முக்கி எடுத்தா அழுக்காயிடுது, கரையாகிறது அப்படின்னு மெசேஜ் அங்க கன்வே ஆகுது. ஸோ அவங்க அங்க மட்டும் கல்ஃப்ல மட்டும் அந்த ஹோல்டிங்கை மாத்தினாங்க அண்ட் இட் பிகேம் வெரி சக்சஸ்ஃபுல். ஸோ நம்ம ஃபெயில் ஆனாச்சுன்னா அது எதுக்காக ஃபெயில் ஆகுது அப்படின்னு அனலைஸ் பண்ணி அதோட சக்சஸ் இது கண்டுபிடிச்சாச்சுன்னா நம்மளும் சக்சஸ் ஆகும், ப்ராடக்ட்ல சக்சஸ் ஆகும். நெக்ஸ்ட், accept the responsibility. உங்க ப்ரொஃபைல் காலேஜ், ஹலோ, உங்க காலேஜ் ப்ரொஃபைல் நான் படிச்சுட்டு இருக்கச்சு அதுல ரொம்ப ஒரு முக்கியமான இது பார்த்தேன், ரொம்ப சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் கேட்ச் மை ஐ. எல்லா காலேஜ்ல இருக்கிற நார்மல் ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாம் உங்க காலேஜ்ல இருக்கு. அது தவிர யுவர் காலேஜ் இஸ் ஆஃபரிங் எ ஒண்டர்ஃபுல் entrepreneurship training cell. There's a separate cell. They are offering you entrepreneurship training also, which is something unique and something different, which your college is offering. So what is required to become an entrepreneurship? Or leadership quality என்ன தேவை? லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி அப்படின்றது எல்லாரும், இட்ஸ் அ டீம் ஒர்க். டீம்ல இருக்கிற எல்லாரும் அரவணைச்சு போற பண்பு தான் தலைமை பண்பு. So you have to have that leadership quality to become a leader. That is very important. மேனேஜர் அப்படின்னு சொல்ற மேனேஜர் நம்ம எல்லா வேலையும் நம்ம செஞ்சாதான் நம்ம மேனேஜர் கிடையாது. மேனேஜர் இஸ் த ஒன் who gets the work done. He doesn't work. That is very important. நம்ம லோயர் லெவல்ல இருக்கிறச்சு எல்லா வேலையும் செய்யறோம், அதை கத்துக்கிறோம். தலைமைக்கு வந்தாச்சுன்னா நம்ம திரும்ப அதே வேலையை செஞ்சுட்டு இருக்க முடியாது. நம்ம வந்து தலைமைக்கு வந்துச்சுன்னா தலைமைக்குரிய வேலை தான் செய்யணும். தலைமைக்குரிய வேலை எல்லாரையும் கோஆர்டினேட் பண்ணி அவங்கள்ட்ட இருந்து ஒர்க் வி ஹேவ் டு கெட் இட் டன். தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் வாட் இஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ், யூஸ்வலா இப்போ யங்கர் ஜெனரேஷன்ல தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க, என்னுடைய அனுபவத்தை சொல்றேன். இப்போ ஆஃப் லேட் பீப்புள் சேஸ், சார் திஸ் நாட் மை ஜாப் அப்படின்ற வார்த்தை. நெவர் யூஸ் திஸ் வேர்ட் இன் யுவர் லைஃப். உங்களை சுற்றி நீங்கள் ஒரு வட்டம் போட்டுக் கொள்ளாதீர்கள். வட்டம் போட்டுக்கொண்டா அந்த வட்டத்துக்குள்ளதான் இருப்போம், அதை விட்டு வெளில வர முடியாது. நாம் மேலும் மேலும் முன்னேற வேண்டும் என்றால் நம்மை சுற்றி நாம் வட்டம் எதுவும் விட்டுக் கொள்ளாமல் வர ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எல்லாத்தையும் நம்ம இன்வைட் பண்ணுவோம். இன்வைட் பண்ணி அதுல மேலும் மேலும் முன்னேறதுக்கு வழியை பார்க்கணும். சில சமயம் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கார்னர்ல போய் நிற்போம். அந்த கார்னர்ல போய் நிற்கிறச்சு என்ன பண்றது தெரியாம இருக்கிறத விட அதுதான் உங்களுக்கு சக்சஸுக்கு வழிவகுக்கும். நீங்க எல்லாம் நம்ம எல்லாம் சேர சோழ பாண்டியர்கள் அதெல்லாம் நிறைய படிச்சிருக்கோம். அந்த சோழ மன்னர்கள் நம்ம நாட்டை தவிர பல நாடுகளை கான்கவர் பண்ணாங்க. தே கோன் அப் டு ஈவன் தாய்லாந்து, டுடேஸ் தாய்லாந்து தாண்டி அது வரைக்கும் போயிருக்காங்க. இன்னைக்கும் தாய்லாந்துல போனீங்கன்னா நம்ம நாட்டுல இருக்கிற போல ஒவ்வொரு தெருலையும் முனையில வந்துட்டு கோவில் இருக்கும். அங்க போறவங்க எல்லாம் கோவிலை பார்த்து வணங்கிட்டு தான் போவாங்க. அந்த மாதிரி இது இருக்கு. ஏன்னா நம்ம நாட்டு சோழர்கள் அந்த நாட்டை ஆண்டு இருக்காங்க சக்சஸ்ஃபுல்லா. பட் முதலில் அந்த நாட்டை ராஜராஜ சோழன் பீரியட்ல அதை போய் ஆக்குப்பை பண்றதுக்கு ஒரு படை இங்கேருந்து போச்சு. பல நாடை கான்கவர் பண்ணிட்டு தாய்லாந்து வரைக்கும் போயாச்சு. பட் பல நாட்கள் ஆனதுனால பல நோய்வாய்ப்பட்டு அந்த நிறைய வீரர்கள் இறந்து விட்டார்கள். அங்க போச்சு சொற்ப வீரர்கள் தான் இருந்தாங்க. அவங்களும் மனதளவில் கொஞ்சம் டிமோட்டிவேட் ஆயிருந்தாங்க. பிகாஸ் ரொம்ப நாள் ஆச்சு, ஃபேமிலி விட்டு வந்தாச்சு.
எல்லாத்தையும் விட முக்கியமானது, எதிரணியில அவங்க அந்த தாய்லாந்து நாட்டுக்காரங்க அவங்க சொந்த மண்ணில இருந்து போரிடுறாங்க. படை மிகப்பெரிய படைபலம் எல்லாம் இருக்கு. இந்த தளபதி கொஞ்சம் யோசிச்சார். யோசிச்சுட்டு இவங்க எல்லாம் போட்ல போயிருக்காங்க, கப்பல்ல போயிருக்காங்க, சின்ன கப்பல்ல. அந்த கப்பல்ல ஒரு ஓட்டையை போட்டுறாரு. உடனே தண்ணி எல்லாம் உள்ள வர ஆரம்பிக்கிறது. அந்த தீவை நெருங்கின உடனே ஓட்டை போட்டுறாரு. தண்ணி உள்ள வர ஆரம்பிச்சு கப்பல் மூழ்கிற ஸ்டேஜுக்கு போறது. அப்ப அவர் வந்துட்டு எல்லாரும் அசம்பிள் பண்ணி எல்லாருக்கும் சொல்றாரு, நண்பர்களே, நம் படகு மூழ்கி கொண்டிருக்கிறது. நமக்கு இப்பொழுது 2 ஆப்ஷன் தான் இருக்கு. ஒண்ணு, இந்த மூழ்கிற கப்பல்லே இருந்து கடல்ல மூழ்கி உயிரை விடுறது, அல்லது கீழே இறங்கி எதிரணிகளோட சண்டை போட்டு அவங்களை ஜெயிக்கிறது. அவங்களை ஜெயிச்சானா நம்ம வேற கப்பலை எடுத்துட்டு நம்ம நாட்டுக்கு போய் நம்ம குடும்பத்தை பார்க்க முடியும். So we have no other option. Let us fight. எல்லாரும் கரையில இறங்குறாங்க. மிக ஆக்ரோஷத்தோட போரிடுறாங்க. And they won the war and conquer completely the Thailand itself. And successfully வேற கப்பல் எடுத்து எல்லாரும் திரும்பி வராங்க. இது மிகப்பெரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஸ்டோரி. நம்ம ரத்தம் நம்ம முன்னோர்கள் செஞ்சு நமக்கு காட்டின வழி. அதனால don't give up. Don't give up anything in your life. Keep trying till you reach the success. That's very important. இப்ப coming back to நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ ஒருத்தரை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போறேன். இதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி ஓரளவுக்கு சக்சஸ் ஆனார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன குறிப்பு அவரை பற்றி. அவர் திருநெல்வேலி டிஸ்ட்ரிக்ட்ல ஒரு சின்ன குக்கிராமத்துல பிறந்தவர். ஏழை பெற்றோர். தாயார் சமய வேலை, டெய்லி போய் சமய வேலை செஞ்சுட்டு வருவாங்க. அவங்க தந்தையார் ஒரு கோவில்ல குருக்களா இருந்தவர். அங்க 4வது வகுப்பு வரைக்கும் அவர் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அங்க வாய்ப்பு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க குடும்பமே சென்னைக்கு மாறினாங்க. சென்னையில அவர் ஸ்கூல் படிப்பு வரைக்கும் படிச்சாரு, கார்பரேஷன் ஸ்கூல்ல. அதுக்கு மேல அவருக்கு படிக்க வாய்ப்பு இல்லை, வசதி இல்லை. ஒரு சென்னையில மவுண்ட் ரோட்ல சஃபேர் தியேட்டர்னு ஒண்ணு இருந்தது. பக்கத்துல ஒரு செருப்பு காட்டையில வந்துட்டு வேலைக்கு சேர்ந்தாரு, செருப்பு எடுத்து போடுற வேலை. பட் அவரோட கோல், எய்ம் எல்லாமே வேற இருந்தது. ஸோ அதனால அவருக்கு அது இது திஸ் நாட் அவர் கப் ஆஃப் டீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து வெளில வந்து ஒரு வாட்ச் கம்பெனில வாட்ச் கடையில வாட்ச் எடுத்து கொடுக்குறாரு. அதுவும் செட் ஆகல. அதுக்கு அப்பதான் ஒரு சின்ன எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்பெனி ஆரம்பிச்சாங்க. அதுல வந்துட்டு பியூனா ஜாயின் பண்றாரு. ஜாயின் பண்ணி லேட் ஈவினிங் ஆனோன்னா அந்த இன்ஜினியர்ஸோட உட்காந்து அந்த எலக்ட்ரானிக்ஸ் காம்பனன்ட் பத்திலாம், இது என்ன ரெசிஸ்டர்னா என்ன, கெப்பாசிட்டர்னா என்ன, இது என்ன டிரான்சிஸ்டர் என்ன, ஐசி என்ன, ப்ராசஸர் என்ன, ஒவ்வொன்னா அவற்றுக்கு இவர் ஆர்வத்தை பார்த்து அந்த இன்ஜினியர்ஸ் எல்லாம் நிறைய சொல்லி கொடுக்குறாங்க. ஸோ அவர் உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கற்றுக்கிட்டு ஹி பிகம் அன்ஸ்கில்டு ஃபிட்டர். அதுக்கப்புறம் ரேடியோ டிவி இன்ஜினியரிங் படிக்கிறாரு. ஹி பிகம் எ ஃபிட்டர். அப்புறம் 4 வருஷம் பார்ட் டைம் டிப்ளமா இன் எலக்ட்ரானிக்ஸ் படிக்கிறாரு. Then he became a technician, senior technician, assistant manager, branch in charge, branch manager. அப்படின்னு பல பொறுப்புக்கு வராரு. அந்த கம்பெனி அவரோட உழைப்பையும் ஆர்வத்தையும் பார்த்துட்டு பல நாடுகளுக்கு அவர் அனுப்புறாங்க. பல நாடுகளுக்கு ட்ரைனிங் கழிச்சு பல ப்ராடக்ட்ல ட்ரைனிங் ஆகி எல்லாத்துலயும் சக்சஸ்ஃபுல் ஆகி வராங்க. அதே கம்பெனில ஜெனரல் மேனேஜர் லெவலுக்கு வந்துட்டு அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் ஓகே, எல்லா நாடும் பார்த்தாச்சு, எல்லா இதுவும் பார்த்தாச்சு, இப்போ நம்ம சொந்த காலில் நிற்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதா கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறாரு. கம்பெனி ஆரம்பிச்சு ஒரு 15-20 பேருக்கு வேலை போட்டு அவங்களுக்கு அந்த கம்பெனி ஒரு சக்சஸ்ஃபுல் கம்பெனியா நடத்திட்டு வர்றாரு. அதை பார்த்துட்டு அவருக்கு டாக்டர்ஷிப், ஹானரரி டாக்டர்ஷிப் கொடுக்குறாரு, ஒரு யூனிவர்சிட்டி கொடுக்குது. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் அவருக்கு ஃபோன் வருது அருணாச்சலம் இன்ஜினியர் காலேஜ்ல இருந்து. இந்த மாதிரி வெபினாருக்கு கெஸ்டா வந்து
அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸை ஷேர் பண்ணிக்க சொல்லி. அதுதான் உங்க முன்னாடி நான் இப்போ உட்காந்து ஷேர் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அந்த குக்கிராமத்துல பிறந்தவன் நான் தான். இதை நான் ஒரு பெருமைக்காக உங்களுக்கு சொல்லலை. யாரா இருந்தாலும், எங்க பிறந்தாலும், எப்படி இருந்தாலும் நம்மளோட ஹார்ட் ஒர்க்கு, நம்மளோட எய்மு கண்டிப்பா நம்மள ஒரு பெரிய லெவலுக்கு கொண்டு வரும். அதுக்கு இது ஒரு பெரிய, இது ஒரு மோட்டிவேஷனா உங்களுக்கு எல்லாம் இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக தான் இதை நான் சொல்றேன். ஸோ நம்ம இதுக்கு ஒன்ஸ் அகைன் என்னோட மை sincere thanks for all of you. You all have spent your time, afternoon time, and also your management, those who organized, the engineers behind this audio video handling, system managers and HR managers, your management's principals, Dr. Krishna Swami, everybody, my sincere thanks. And I wish you all success in your career. And every one of you should become not only success, but also should contribute. கடைசியா ரெண்டு செய்தி சொல்லிட்டு முடிச்சுடலாம்னு நினைக்கிறேன். ஒண்ணு வந்துட்டு பொருளாதாரம், எக்கனாமிக்ஸ். நான் பெரிய இந்த உலக பொருளாதாரமோ கண்ட்ரி பொருளாதாரமோ பத்தி பேச வரல. நம்ம பொருளாதாரம், நம்ம சக்சஸ்ஃபுல் பொருளாதாரம் 1990க்கு அப்புறம் வந்துட்டு ஒரு நம்ம வேர்ல்டு எக்கானமில கொஞ்சம் ஒரு ஸ்டாக்னன்ட் இருந்தது. பல கண்ட்ரி, இன்ஃபேக்ட் கண்ட்ரி லைக் கிரீஸ் கம்ப்ளீட்டா திவால் ஆகி ரொம்ப இதுவாயிடுது. அது மாதிரி நிறைய கண்ட்ரிஸ் ப்ராப்ளம் ஆச்சு. பட் நம்ம இந்தியா மட்டும், நம்ம பாரதம் மட்டும் தொடர்ந்து அப்படியே ஸ்டேபிளா இருந்தது. அதுக்கு ஒன் ஆஃப் த மெயின் ரீசன் எவரிபடி செட் இஸ் நம்ம தாய்மார்கள், நம்மளோட கல்ச்சர், நம்மளோட இந்தியன் கல்ச்சரே வந்துட்டு 10 ரூபா நம்ம ஏர்ன் பண்ணோம்னா அதில் 9 ரூபா செலவழிச்சாலும் 1 ரூபா சேர்த்து வைப்போம். ஃபாரின் கல்ச்சர், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ் கல்ச்சர் 10 ரூபா ஏர்ன் பண்ணோம்னா மேல 10 ரூபா கடன் வாங்கி 20 ரூபாய்க்கு செலவழிப்பாங்க. தட் இஸ் த ரீசன் தே இன்ட்ரோடியூஸ் கிரெடிட் கார்டு. கிரெடிட் கார்டு வச்சிருந்தீங்கன்னா நமக்கு எங்க போனாலும் தேக்க தோணும். ஸோ நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாம செலவழிக்க தோணும். ட்ரஸ்டர்ஸ், இத்தனை வருஷத்துல எங்க ஃபேமிலியில யார் கையிலுமே கிரெடிட் கார்டு கிடையாது. வி ஆல் யூஸ் ஒன்லி டெபிட் கார்டு. டெபிட் கார்டுல நம்ம கையில இருந்ததுன்னா தான், பணம் இருந்ததுன்னா தான் யூஸ் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் யூ cannot யூஸ் இட். கடன் வாங்கி செலவழிக்காதீங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு டெபிட் கார்டு யூஸ் பண்ணுங்க. டோன்ட் யூஸ் கிரெடிட் கார்டு. டெபிட் கார்டோ கிரெடிட் கார்டோ யூஸ் ரூபே கார்டு. நம்ம நாட்டு கார்டு அது. யூஸ் ரூபே கார்டு. ரெண்டாவது, நம்ம நாட்டோட முதுகெலும்பு நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், விவசாயி. எங்கேயோ யாரோ கஷ்டப்பட்டு விளைவிக்கிற விளைநிலத்தை நம்ம இங்க உட்கார்ந்துட்டு கோட் சூட்டு போட்டுட்டு சாப்பிடுறோம். ஆனா we don't realize that how much he is suffering. ஸோ நம்ம லைஃப்ல கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுவோம். ஃபாரின் ட்ரிங்க்ஸ், கோகோ கோலா அதெல்லாம் குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக இளநீர் குடிங்க. நம்ம நாட்டு ட்ரிங்க்ஸ் குடிங்க. விவசாயிகளுக்கு ஒரு வேளைக்கு ஏதாவது பண்ண முடியும்னா, கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியுமா பண்ணுவோம். அண்ட் ப்ரெசன்ட் சிச்சுவேஷன் யூ ஆல் நோ, COVID-19, கரோனா. நான் சென்னையில் இருக்கிறதுனால ஐ நோ COVID-19 is a very dangerous killing giant. So never take a chance. அதில் அஃபெக்ட் ஆகுது, நம்ம அஃபெக்ட் ஆனாலும் நம்ம மட்டும் அஃபெக்ட் ஆகல, நம்ம மூலியமா பலர் அஃபெக்ட் ஆவாங்க. அதனால ஆல்வேஸ் மெயின்டைன் தி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் அண்ட் வேர் மாஸ்க். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் மை பெஸ்ட் விஷஸ் டு ஆல் ஆஃப் யூ. அண்ட் I pray God for your success in your career. And once again, thanks for your management for this wonderful webinar. Thank you very much. Bye-bye.